ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯತೋನ್ವಯಾತ್ ಇತರತಸ್ವಾರ್ಥೇಷ್ವಭಿಜ್ಞಸ್ವರಾಟ್ ತೇನ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯ ಆದಿಕವಯೇ ಮುಹ್ಯಂತಿ ಯತ್ಸೂರಯಃ ತೇಜೋ ವಾರಿಮೃದಾಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯಃ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಮೃಷಾ ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕುಹಕಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಧರ್ಮಃ ಪ್ರೋಜ್ಜಿತಕೈತವೋತ್ರ ಪರಮಃ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾಣಾಂ ಸತಾಂ ವೇದ್ಯಂ ವಾಸ್ತವಮತ್ರ ವಸ್ತು ಶಿವದಂ ತಾಪತ್ರಯೋನ್ಮೂಲನಂ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಮುನಿಕೃತೆ ಕಿಂ ವಾ ಪರೈರೀಶ್ವರಃ ಸದ್ಯೋ ಹೃದ್ಯವರುಧ್ಯತೆऽತ್ರ ಕೃತಿಭಿಃ ಶುಶ್ರೂಷುಭಿಸ್ತತ್ಕ್ಷಣಾತ್ ನಿಗಮಕಲ್ಪತರೋರ್ಗಳಿತಂ ಫಲಂ ಶುಕಮುಖಾದಮೃತದ್ರವಸಂಯುತಂ ಪಿಬತ ಭಾಗವತಂ ರಸಮಾಲಯಂ ಮುಹುರಹೋ ರಸಿಕಾ ಭುವಿ ಭಾವುಕಾಃ ಯಂ ಪ್ರವ್ರಜಂತಮನುಪೇತಮಪೇತಕೃತ್ಯಂ ದ್ವೈಪಾಯನೋ ವಿರಹಕಾತರ ಆಜುಹಾವ ಪುತ್ರೇತಿ ತನ್ಮಯತಯಾ ತರವೋಭಿನೇದುಃ ತಂ ಸರ್ವಭೂತಹೃದಯಂ ಮುನಿಮಾನತೋಸ್ಮಿ ಯಸ್ವಾನುಭಾವಮಖಿಲಶ್ರುತಿಸಾರಮೇಕಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದೀಪಮತಿತಿತೀರ್ಷತಾಂ ತಮೋಂಧಂ ಸಂಸಾರಿಣಾಂ ಕರುಣಯಾಃ ಪುರಾಣಗುಹ್ಯಂ ತಂ ವ್ಯಾಸಸೂನುಮುಪಯಾಮಿ ಗುರುಂ ಮುನೀನಾಂ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ಶ್ರೀ ಭೀಷ್ಮಸ್ತುತಿಃ. ತ್ರಿಭುವನಕಮನಂ ತಮಾಲವರ್ಣಂ ರವಿಕರಗೌರವರಾಂಬರಂ ದಧಾನೆ ವಪುರಲಕಕುಲಾವೃತಾನನಾಬ್ಜಂ ವಿಜಯಸಖೇರತಿರಸ್ತು ಮೇ ನವದ್ಯಾ ಯುಧಿತುರಗರಜೋ ವಿಧೂಮ್ರವಿಶ್ವಕಚಲುಲಿತಶ್ರಮವಾರ್ಯಲಂಕೃತಾಸ್ಯೆ ಮಮ ನಿಶಿತಶರೈರ್ವಿಭಿದ್ಯಮಾನತ್ವಚಿವಿಲಸತ್ಕವಚೇಸ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಆತ್ಮಾ ಸಪದಿ ಸಖಿವಚೋ ನಿಶಮ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ನಿಜಪರಯೋರ್ಬಲಯೋರಥಂ ನಿವೇಶ್ಯ ಸ್ಥಿತವತಿ ಪರಸೈನಿಕಾಯುರಕ್ಷ್ಣಾಂ ಹೃತವತಿ ಪಾರ್ಥಸಖೇರತಿರ್ಮಮಾಸ್ತು ವ್ಯವಹಿತಪೃತನಾಮುಖಂ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ಸ್ವಜನವಧಾತ್ ವಿಮುಖಸ್ಯ ದೋಷಬುದ್ಧ್ಯಾ ಕುಮತಿಮಹರದಾತ್ಮವಿದ್ಯಯಾ ಯಃ ಚರಣರತಿಃ ಪರಮಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಮೇಸ್ತು ಸ್ವನಿಗಮಮಪಹಾಯ ಮತ್ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂ ಋತಮಧಿಕರ್ತುಮವಪ್ಲುತೋ ರತಸ್ಥಃ ಧೃತರತಚರಣಾಭ್ಯಯಾಚ್ಛಲದ್ಗುಃ ಹರಿರಿವ ಹन्तುಮಿಭಂ ಗತೋತ್ತರೀಯಃ ಶಿತಿವಿಶಿಖಹತೋ ವಿಶೀರ್ಣದಂಶಃ ಕ್ಷತಜ ಪರಿಪ್ಲುತ ಆತತಾಯಿನೋ ಮೇ ಪ್ರಸಭಮಭಿಸಸಾರಮದ್ವಧಾರ್ಥಂ ಸಭವತು ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಗತಿರ್ಮುಕುಂದಃ ವಿಜಯರಥ ಕುಟುಂಬ ಆತ್ತತೋತ್ರೇ ಧೃತಹಯರಶ್ಮಿತಚ್ಛ್ರಿಯೇ ಕ್ಷಣೀಯೇ ಭಗವತಿರತಿರಸ್ತು ಮೇ ಮುಮೂರ್ಷೋಃ ಯಮಿಹ ನಿರೀಕ್ಷ್ಯ ಹತಾಗತಾಃ ಸ್ವರೂಪಂ ಲಲಿತಗತಿವಿಲಾಸವಲ್ಗುಹಾಸ ಪ್ರಣಯ ನಿರೀಕ್ಷಣ ಕಲ್ಪಿತೋರುಮಾನಾಃ ಕೃತಮನುಕೃತವತ್ಯ ಉನ್ಮದಾಂಧಾಃ ಪ್ರಕೃತಿಮಗನ್ ಕಿಲ ಯಸ್ಯ ಗೋಪವಧ್ವಃ ಮುನಿಗಣ ನೃಪವರ್ಯ ಸಂಕುಲೇಂತಃ ಸದಸಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ರಾಜಸೂಯ ಯೇಷಾಂ ಅರ್ಹಣಮುಪಭೇದ ಈಕ್ಷಣೀಯಃ ಮಮ ದೃಶಿಗೋಚರ ಏಷ ಆವಿರಾತ್ಮಾ ತಮಿಮಮಹಮಜಂ ಶರೀರಭಾಜಾಂ ಹೃದಿ ಹೃದಿ ದಿಷ್ಠಿತಮಾತ್ಮಕಲ್ಪಿತಾನಾಂ ಪ್ರತಿದೃಶಮಿವ ನೈಕಧಾರ್ಕಮೇಕಂ
ಸಮಧಿಗತೋಸ್ಮಿ ವಿಧೂತಭೇದಮೋಹಃ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಭೀಷ್ಮಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ. ಕುಂತೀಕೃತ ಕೃಷ್ಣಸ್ತುತಿಃ. ನಮಸ್ಯೇ ಪುರುಷಂ ತ್ವಾದ್ಯಂ ಈಶ್ವರಂ ಪ್ರಕೃತೇಃ ಪರಂ ಅಲಕ್ಷ್ಯಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಅಂತರ್ಬಹಿರವಸ್ಥಿತಂ ಮಾಯಾಜವನಿಕಾಚ್ಛನ್ನಂ ಅಜ್ಞಾಧೋಕ್ಷಜಮವ್ಯಯಂ ನ ಲಕ್ಷ್ಯಸೇ ಮೂಢದೃಶಾಃ ನಟೋ ನಾಟ್ಯಧರೋ ಯಥಾ ತಥಾ ಪರಮಹಂಸಾನಾಂ ಮುನೀನಾಂ ಅಮಲಾತ್ಮನಾಂ ಭಕ್ತಿಯೋಗವಿಧಾನಾರ್ಥಂ. ಅಥ ಬ್ರಹ್ಮಣಾ ಕೃತಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ತೋತ್ರಂ. ಸತ್ಯವ್ರತಂ ಸತ್ಯಪರಂ ತ್ರಿಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಯೋನಿಂ ನಿಹಿತಂ ಚ ಸತ್ಯೇ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ಯಂ ಮೃತಸತ್ಯನೇತ್ರಂ ಸತ್ಯಾತ್ಮಕಂ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನಾಃ. ಏಕಾಯನೋऽಸೋ ದ್ವಿಪುಲಸ್ತ್ರಿಮೂಲಃ ಚತುರಸಃ ಪಂಚವಿಧಃ ಷಡಾತ್ಮಾ ಸಪ್ತತ್ವಗಷ್ಟವಿಠಪಃ ನವಾಕ್ಷಃ ದಶಚ್ಛದಿ ದ್ವಿಖಗೋ ಹ್ಯಾದಿವೃಕ್ಷಃ ತ್ವಮೇಕ ಏವಾಸ್ಯ ಸತಃ ಪ್ರಸೂತಿಃ ತ್ವಂ ಸನ್ನಿಧಾನಂ ತ್ವಮನುಗ್ರಹಶ್ಚ ತ್ವನ್ಮಾಯಯಾ ಸಂವೃತಚೇತಸಸ್ತ್ವಾಂ ಪಶ್ಯಂತಿ ನಾನಾನ ವಿಪಶ್ಚಿತೋ ಯೇ ಬಿಭರ್ಷಿರೂಪಾಣ್ಯವಬೋಧ ಆತ್ಮಾ ಕ್ಷೇಮಾಯ ಲೋಕಸ್ಯ ಚರಾಚರಸ್ಯ ಸತ್ವೋಪಪನ್ನಾನಿ ಸುಖಾವಹಾನಿ ಸತಾಮಭದ್ರಾಣಿ ಮುಹುಃ ಕಲಾನಾಂ ತ್ವಯ್ಯಂಬುಜಾಕ್ಷಾ ಕಿಲ ಸತ್ವಧಾಮ್ನಿ ಸಮಾಧಿನಾ ವೇಶಿತಚೇತಸೈಕೆ ತ್ವತ್ಪಾದಪೋತೇನ ಮಹತ್ಕೃತೇನ ಕುರ್ವಂತಿ ಗೋವತ್ಸಪದಂ ಭವಾಬ್ಧಿಂ ಸ್ವಯಂ ಸಮುತ್ತೀರ್ಯ ಸುದುಸ್ತುರಂ ದ್ಯುಮನ್ ಭವಾರ್ಣವಂ ಭೀಮಮದಭ್ರಸೌಹೃದಾಃ ಭವತ್ಪದಾಂಬೋರುಹಣಾವಮತ್ರತೆ ನಿಧಾಯ ಯಾತಾಃ ಸದನುಗ್ರಹೋ ಭವಾನ್. ಯೇನ್ಯೇರವಿಂದಾಕ್ಷ ವಿಮುಕ್ತಮಾನಿನಃ ತ್ವಯ್ಯಸ್ತಭಾವಾದವಿಶುದ್ಧಬುದ್ಧಯಃ ಆರುಹ್ಯ ಕೃಚ್ಛ್ರೇಣ ಪರಂ ಪದಂ ತತಃ ಪತಂತ್ಯಧೋ ನಾದೃತಯುಷ್ಮದಂಘ್ರಯಃ ತಥಾ ನ ತೇ ಮಾಧವತಾವಕಾಃ ಕ್ವಚಿತ್ ಭ್ರಶ್ಯಂತಿ ಮಾರ್ಗಾತ್ ತ್ವಯಿ ಬದ್ಧಸೌಹೃದಾಃ ತ್ವಯಾಭಿಗುಪ್ತಾಃ ವಿಚರಂತಿ ನಿರ್ಭಯಾಃ ವಿನಾಯಕಾನೇಕಪಮೂರ್ಧಸು ಪ್ರಭೋ ಸತ್ವಂ ವಿಶುದ್ಧಂ ಶ್ರಯತೆ ಭವಾನ್ ಸ್ಥಿತೌ ಶರೀರಿಣಾಂ ಶ್ರೇಯ ಉಪಾಯನಂ ವಪುಃ ವೇದಕ್ರಿಯಾಯೋಗ ತಪಸ್ಸಮಾಧಿಭಿಃ ತವಾರ್ಹಣಂ ಯೇನ ಜನಃ ಸಮೀಹತೆ ಸತ್ವಂ ನ ಚೇದ್ಧಾತರಿದಂ ನಿಜಂ ಭವೇತ್ ವಿಜ್ಞಾನಮಜ್ಞಾನಭಿದಾಪಮಾರ್ಜನಂ ಗುಣಪ್ರಕಾಶೈರನುಮೀಯತೆ ಭವಾನ್ ಪ್ರಕಾಶತೆ ಯಸ್ಯ ಚ ಯೇನ ವಾ ಗುಣಃ ನ ನಾಮರೂಪೇ ಗುಣಜನ್ಮಕರ್ಮಭಿಃ ನಿರೂಪಿತವ್ಯೇ ತವ ತಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಣಃ ಮನೋವಚೋಭ್ಯಾಮನುಮೇಯವರ್ತ್ಮನಃ ದೇವಕ್ರಿಯಾಯಾಂ ಪ್ರತಿಯಂತ್ಯಥಾಪಿಃ ಶೃಣ್ವನ್ ಗೃಣನ್ ಸಂಸ್ಮರಯನ್ಶ್ಚ ಚಿಂತಯನ್ ನಾಮಾನಿ ರೂಪಾಣಿ ಚ ಮಂಗಳಾನಿ ತೇ ಕ್ರಿಯಾಸು ಯಸ್ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದಯೋಃ ಆವಿಷ್ಟಚೇತಾನ ಭವಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ದಿಷ್ಟ್ಯಾ ಹರೇಸ್ಯ ಭವತಃ ಪದೋ ಭುವಃ ಭಾರೋಪನೀತಸ್ತವ ಜನ್ಮನೇಶಿತುಃ ದಿಷ್ಟ್ಯಾಂಕಿತಾಂ ತ್ವತ್ಪದಕೈಃ ಸುಶೋಭನೈಃ ದ್ರಕ್ಷ್ಯಾಮ ಗಾಂ ದ್ಯಾಂ ಚ ತವಾನುಕಂಪಿತಾಂ ನ ತೇ ಭವಸ್ಯೇಷ ಭವಸ್ಯ ಕಾರಣಂ ವಿನಾ ವಿನೋದಂ ಬತ ತರ್ಕಯಾಮಹೇ ಭವೋ ನಿರೋಧಸ್ಥಿತಿರಪ್ಯವಿದ್ಯಯಾ ಕೃತಾಯತಸ್ತ್ವಯ್ಯಭಯಾಶ್ರಯಾತ್ಮನಿ ಮತ್ಸ್ಯಾಶ್ವಕಚ್ಛಪ ನೃಸಿಂಹವರಾಹ ಹಂಸ ರಾಜನ್ಯವಿಪ್ರವಿಬುಧೇಷು ಕೃತಾವತಾರಃ ತ್ವಂ ಪಾಸಿನಸ್ತ್ರಿಭುವನಂ ಚ ಯಥಾಧುನೇಶ ಭಾರಂ ಭುವೋ ಹರಯದುತ್ತಮವಂದನಂ ತೇ ದಿಷ್ಟ್ಯಾಂಬತೆ ಕುಕ್ಷಿಗತಃ ಪರಃ ಪುಮಾನ್
अंशेन साक्षात् भगवान् भवाय नः मा भूद्भयं भोजपतेर्मुमूर्षोः गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परः पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवाय नः मा भूद्भयं भोजपतेर्मुमूर्षोः गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः इति ब्रह्मणा कृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे श्रीकृष्णावतारो नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्ह्येवाजनजन्मर्क्षं शान्तर्क्षग्रहतारकम् अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्ह्येवाजनजन्मर्क्षं शान्तर्क्षग्रहतारकम् दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोडुगणोदयं महीमङ्गलभूयिष्ठ पुरग्रामव्रजाकराः नद्यः प्रसन्नसलिलाः हृदाजलरुहश्रियः विजालिकुलसन्नारस्तभकावनराजयः ववौ वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचिः अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धते अनांस्यासन् प्रसन्नानि साधूनाम् असुरद्रुहां ध्यायमाने जने तस्मिन् नेदुर्दुन्दुभयो दिवि जगुः किन्नरगन्धर्वाः तुष्टुवुः सिद्धचारणाः विद्याधर्यश्च नृतुः अप्सरोभिः समं तदा मुचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विताः मन्दं मन्दं जलधराः जगर्जुरनुसागरम् शीथे तमवुद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीत् यथा प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सन्द्रपयोधसौभगं महार्हवैदूर्यकिरीटकुण्डलत्विषा सहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्चङ्गदकङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सन्द्रपयोधसौभगं महार्हवैदूर्यकिरीटकुण्डलत्विषा सहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्चङ्गदकङ्कणादिभिः विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत सविस्मयोत्पुल्लविलाचनो हरिं सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सवसम्भ्रमोऽस्पृशन् मुदा द्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम् अथैनमस्तौदवधार्य पूरुषम् परं नताङ्गः कृतधीः कृताञ्जलिः स्वरोचिषा भारतसूतिका गृहं विरोचयन्तं गतभिः प्रभाववित् वसुदेव उवाच विदितोऽसि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभवानन्दस्वरूपः सर्वबुद्धिदृक् स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्ट्वाग्रे त्रिगुणात्मकम् तदनु त्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे यथे मे विकृता भावास्तथा ते विकृतैः सह
नानावीर्याः पृथक् भूताः विराजं जनयन्ति हि सन्निपत्य समुत्पाद्य दृश्यन्तेऽनुगता इव प्रागेव विद्यमानत्वान्न तेषामिह सम्भवः एवं भवान् बुद्ध्यनुमेयलक्षणैः ग्राहैर्गुणैर्सन्नपि सद्गुणोग्रहः अनावृतत्वात् बहिरन्तरं न ते सर्वस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः य आत्मनो दृश्यगुणेषु सन्निति व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतो बुधः विनानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यक् यतस्त्यक्तमुपाददत् पुमान् तत्त्वस्य जन्मस्थितिसंयमान् विभो वदन्त्यनीहादगुणादविक्रियात् त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः सत्त्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया बिभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्यये त्वमस्य लोकस्य विभोरिरिक्षिषुः गृहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथपैः निर्व्यूह्यमानानि हनिष्यसे चमूः अयं त्वसभ्यस्तव जन्मनौ गृहे श्रुत्वाग्रजांस्ते न्यवधीत् सुरेश्वर सतेऽवतारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वाधुनैवाभिसरत्युदायुधः श्रीशुक उवाच अथैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवकीतमुपाधावत् कंसात् भीताशुचिस्मिता देवक्युवाच रूपं यत्तत् प्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योतिर्निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्त्वं साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः योऽयं कालस्तस्य ते व्यक्तबन्धो चेष्टामाहुश्चेष्टते येन विश्वं निमेषादिर्वत्सरान्तो महीयान् तं तेषानं क्षेमधाम प्रपद्ये मर्त्यो मृत्युव्यालभीतः पलायन् लोकान् सर्वान् निर्भयं नाध्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थश्येते मृत्युरस्मादपैति सत्त्वं घोरारुग्रसेनात्मजन्नाः त्राहि त्रस्तान् भृत्यवित्रासहासि रूपं चेदं पौरुषं ध्यानदृष्ट्यं मा प्रत्यक्षं मांसदृशां कृषीष्ठाः जन्मते मय्यसौ पापः मा विद्यान्मधुसूदन समुद्विजे भवद्भेतोः कंसात् अहमधीरधीः उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकम् शङ्खचक्रगदा पद्मश्रियाजुष्टं चतुर्भुजं विश्वं यदेतत् स्वतनौ विनिशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान् बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगोऽभूत् अहो नृलोकस्य विडम्बनं हि तत् श्रीभगवानुवाच त्वमेव पूर्वसर्गे भूः प्रष्टिस्वायम्भुवे सति तदायं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः युवां वै ब्रह्मणादिष्टौ प्रजासर्गे यदा ततः सन्नियम्येन्द्रियग्रामं ते पाथे परमं तपः वर्षवातातपहिमघर्मकालगुणाननु सहमानौ श्वासरोधविनिर्धूतमनोमलौ शीर्णपर्णानिलाहारौ उपशान्तेन चेतसा मत्तः कामानभीप्सन्तौ मदाराधनमीहतुः एवं वां तप्यतोस्तीव्रं तपः परमदुष्करं दिव्यवर्षसहस्राणि
ದ್ವಾದಶೇಯುರ್ಮದಾತ್ಮನೋಃ ತದಾ ವಾಂ ಪರಿತುಷ್ಟೋಹಂ ಅಮುನಾ ವಪುಷಾ ನಘೆ ತಪಸಾ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಚ ಹೃದಿ ಭಾವಿತಃ ಪ್ರಾದುರಾಸಂ ವರದರಾಟ್ ಯುವಯೋಃ ಕಾಮದಿತ್ಸಯ ವ್ರಿಯತಾಂ ವರ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಮಾದೃಶೋ ವಾಮೃತಃ ಸುತಃ ಅಜುಷ್ಟಗ್ರಾಮ್ಯ ವಿಷಯೌ ಅನಪತ್ಯೌ ಚ ದಂಪತಿ ನವವ್ರಾಥೇಪವರ್ಗಂ ಮೇ ಮೋಹಿತೌ ಮಮ ಮಾಯಯಾ ಗತೆ ಮಯಿ ಯುವಾಂ ಲಬ್ಧ್ವಾ ವರಂ ಮತ್ಸದೃಶಂ ಸುತಂ ಗ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಭೋಗಾನ್ ಭುಂಜಾಥಾಂ ಯುವಾಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮನೋರಥೌ ಅದೃಷ್ಟ್ವಾನ್ಯತಮಂ ಲೋಕೆ ಶೀಲೌದಾರ್ಯಗುಣೈಃ ಸಮಂ ಅಹಂ ಸುತೋ ವಾಮಭವಂ ಪೃಷ್ಣಿ ಗರ್ಭೆ ಇತಿ ಶ್ರುತಃ ತಯೋರ್ವಾಂ ಪುನರೇವಾಹಂ ಅದಿತ್ಯಾಮಾಸ ಕಶ್ಯಪಾತ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಇತಿ ವಿಖ್ಯಾತಃ ವಾಮನತ್ವಾಚ್ಚ ವಾಮನಃ ತೃತೀಯೇಸ್ಮಿನ್ ಭವೇಹಂ ವೈ ತೇನೈವ ವಪುಷಾಥವಾಂ ಜಾತೋ ಭೂಯಸ್ತಯೋರೇವ ಸತ್ಯಂ ಮೇ ವ್ಯಾಹೃತಂ ಸತಿ ಏತದ್ವಾಂ ದರ್ಶಿತಂ ರೂಪಂ ಪ್ರಾಗ್ಜನ್ಮಸ್ಮರಣಾಯ ಮೇ ನಾನ್ಯಥಾ ಮದ್ಭವಂ ಜ್ಞಾನಂ ಮರ್ತ್ಯಲಿಂಗೇನ ಜಾಯತೆ ಯುವಾಂ ಮಾಂ ಪುತ್ರಭಾವೇನ ಬ್ರಹ್ಮಭಾವೇನ ಚಾಸಕೃತ್ ಚಿಂತಯಂತೌ ಕೃತಸ್ನೇಹೌ ಯಾಸ್ಯೇಥೇ ಮದ್ಗತಿಂ ಪರಾಂ. ಶ್ರೀ ಶುಕ ಉವಾಚ ಇತ್ಯುಕ್ತ್ವಾಸೀತ್ ಹರಿಸ್ತೂಷ್ಣಿಂ ಭಗವಾನ್ ಆತ್ಮಮಾಯಯಾ ಪಿತ್ರೋತ್ಸಂಪಶ್ಯತೋಃ ಸದ್ಯಃ ಬಭೂವ ಪ್ರಾಕೃತಃ ಶಿಶುಃ. ತತಶ್ಚ ಶೌರಿರ್ಭಗವತ್ಪ್ರಚೋದಿತಃ ಸುತಂ ಸಮಾದಾಯ ಸಸೂತಿಕಾಗೃಹಾತ್ ಯದಾ ಬಹಿರ್ಗन्तುಮಿಹೇಷ ತರ್ಹ್ಯಜ ಯಾಯೋಗಮಾಯಾ ಜನಿನಂದಜಾಯಯಾ ತಯಾ ಹೃತ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸರ್ವವೃತ್ತಿಷು ದ್ವಾಸ್ಥೇಷು ಪೌರೇಷ್ವಪಿ ಶಾಯಿತೇಷ್ವಥ ದ್ವಾರಸ್ತು ಸರ್ವಾಃ ಪಿಹಿತಾ ದುರತ್ಯಯಾ ಬೃಹತ್ಕಪಾಟಾಯ ಸಕೀಲಶೃಂಖಲೈಃ ತಾಃ ಕೃಷ್ಣವಾಹೇ ವಸುದೇವ ಆಗತೆ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯವರ್ಯಂತ ಯಥಾ ತಮೋರವೇಃ ವವರ್ಷ ಪರ್ಜನ್ಯವುಪಾಂಶು ಗರ್ಜಿತಃ ಶೇಷೋನ್ವಗಾತ್ ವಾರಿ ನಿವಾರಯನ್ ಫಣೈಃ ಮಘೋ ನಿವರ್ಷತ್ಯ ಸಕೃತ್ಯ ಮಾನುಜಾ ಗಂಭೀರತೋ ಯೌಘಜವೋರ್ಮಿ ಫೇಣಿಲಾ ಭಯಾನಕಾವರ್ತ ಶತಾಕುಲಾ ನದಿ ಮಾರ್ಗಂ ದಧೌ ಸಿಂಧುರಿವ ಶ್ರಿಯಃ ಪತೇಃ ನಂದವ್ರಜಂ ಶೌರಿರುಪೇತ್ಯ ತತ್ರ ತಾನ್ ಗೋಪಾನ್ ಪ್ರಸುಪ್ತಾನುಪಲಂಭ್ಯ ನಿದ್ರಯಾ ಸುತಂ ಯಶೋದಾ ಶಯನೇ ನಿಧಾಯ ತತ್ ಸುತಾಮುಪಾದಾಯ ಪುನರ್ಗೃಹಾನಗಾತ್ ದೇವಕ್ಯಾ ಶಯನೇನ್ಯಸ್ಯ ವಸುದೇವೋಥ ದಾರಿಕಾಂ ಪ್ರತಿಮುಚ್ಯ ಪದೋರ್ಲೋಹಂ ಆಸ್ತೆ ಪೂರ್ವವದಾವೃತಃ ಯಶೋದಾನಂದಪತ್ನಿ ಚ ಜಾತಂ ಪರಮಬುಧ್ಯತ ನ ತಲ್ಲಿಂಗಂ ಪರಿಶ್ರಾಂತ ನಿದ್ರಯಾಪಗತ ಸ್ಮೃತಿಃ ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಪಾರಮಹಂಸ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ದಶಮಸ್ಕಂಧೆ ಪೂರ್ವಾರ್ಧೆ ಕೃಷ್ಣಜನ್ಮನಿ ತೃತೀಯೋಧ್ಯಾಯಃ. ಅಥ ದ್ವಿಪಂಚಾಶತ್ತಮೋಧ್ಯಾಯಃ. ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಸಂದೇಶಂ. ಶ್ರೀ ಶುಕ ಉವಾಚ ರಾಜಾಸೀತ್ ಭೀಷ್ಮಕೋ ನಾಮ ವಿದರ್ಭಾಧಿಪತಿರ್ಮಹಾನ್ ತಸ್ಯ ಪಂಚಾಭವನ್ ಪುತ್ರಾಃ ಕನ್ಯೈಕಾ ಚ ವರಾನನಾ ರುಕ್ಮ್ಯಗ್ರಜೋ ರುಕ್ಮರಥಃ ರುಕ್ಮಬಾಹುರನಂತರಃ ರುಕ್ಮಕೇಶೋ ರುಕ್ಮಮಾಲಿ ರುಕ್ಮಿಣ್ಯೇಷಾಂ ಸ್ವಸಾ ಸತೀ ಸೋಪಶ್ರುತ್ಯ ಮುಕುಂದಸ್ಯ ರೂಪವೀರ್ಯಗುಣಶ್ರಿಯಃ ಗೃಹಾಗತೈರ್ಗೀಯಮಾನಾಃ
ತಮ್ಮೇನೆ ಸದೃಶಂ ಪತಿಂ ತಾಂ ಬುದ್ಧಿಲಕ್ಷಣೌದಾರ್ಯ ರೂಪಶೀಲಗುಣಾಶ್ರಯಾಂ ಕೃಷ್ಣಶ್ಚ ಸದೃಶೀಂ ಭಾರ್ಯಾಂ ಸಮುತ್ವೋಢುಂ ಮನೋದಧೇ ಬಂಧೂನಾಮಿಚ್ಛತಾಂ ದಾತುಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಭಗಿನೀಂ ನೃಪ ತತೋ ನಿವಾರ್ಯ ಕೃಷ್ಣದ್ವಿಟ್ ರುಕ್ಮೀ ಚೈತ್ಯಮಮನ್ಯತ ತದವೇತ್ಯಾಸಿತಾಪಾಂಗೀ ವೈದರ್ಭೀ ದುರ್ಮನಾಭೃಶಂ ವಿಚಿಂತ್ಯಾಪ್ತಂ ದ್ವಿಜಂ ಕಂಚಿತ್ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪ್ರಾಹಿನೋದ್ರುತಂ ದ್ವಾರಕಾಂ ಸ ಸಮಭ್ಯೇತ್ಯ ಪ್ರತೀಹಾರೈಃ ಪ್ರವೇಶಿತಃ ಅಪಶ್ಯತ್ ಆದ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಆಸೀನಂ ಕಾಂಚನಾಸನೆ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಸ್ತಂ ಅವರುಹ್ಯ ನಿಜಾಸನಾತ್ ಉಪವೇಶ್ಯಾರ್ಹಯಾಂಚಕ್ರೆ ಯಥಾತ್ಮಾನಂ ದಿವೌಕಸಃ ತಂ ಭುಕ್ತವಂತಂ ವಿಶ್ರಾಂತಂ ಉಪಗಮ್ಯ ಸತಾಂ ಗತಿಃ ಪಾಣಿನಾಭಿಮೃಶನ್ ಪಾದೌ ಅವ್ಯಗ್ರಸ್ತಮಪೃಚ್ಛತ ಕಶ್ಚಿದ್ ದ್ವಿಜವರಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮಸ್ತೆ ವೃದ್ಧ ಸಮ್ಮತಃ ವರ್ತತೆ ನಾತಿಕೃಚ್ಛ್ರೇಣ ಸಂತುಷ್ಟಮನಸಃ ಸದಾ ಸಂತುಷ್ಟೋ ಯರ್ಹಿ ವರ್ತೇತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಯೇನ ಕೇನಚಿತ್ ಅಹೀಯಮಾನಃ ಸ್ವಾತ್ ಧರ್ಮಾದ್ ಸಹ್ಯಸ್ಯಾಖಿಲ ಕಾಮಧುಕ್ ಅಸಂತುಷ್ಟೋ ಸಕೃಲ್ಲೋಕಾನ್ ಆಪ್ನೋತ್ಯಪಿ ಸುರೇಶ್ವರಃ ಅಕಿಂಚನೋಪಿ ಸಂತುಷ್ಟಃ ಶೇತೆ ಸರ್ವಾಂಗವಿಜ್ವರಃ ವಿಪ್ರಾನ್ ಸ್ವಲಾಭಸಂತುಷ್ಟಾನ್ ಸಾಧೂನ್ ಭೂತಸುಹೃತ್ತಮಾನ್ ನಿರಹಂಕಾರಿಣಃ ಶಾಂತಾನ್ ನಮಸ್ಯೇ ಶಿರಸಾ ಸಕೃತ್ ಕಚ್ಚಿತ್ ವಃ ಕುಶಲಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ರಾಜತೋ ಯಸ್ಯ ಹಿ ಪ್ರಜಾಃ ಸುಖಂ ವಸಂತಿ ವಿಷಯೇ ಪಾಲ್ಯಮಾನಾಃ ಸಮೇ ಪ್ರಿಯಃ ಯತಸ್ತ್ವಮಾಗತೋ ದುರ್ಗಂ ನಿಸ್ತೀರ್ಯೇಹ ಯದಿಚ್ಛಯಾ ಸರ್ವಂ ನೋ ಬ್ರೂಹ್ಯ ಗುಹ್ಯಂ ಚೇತ್ ಕಿಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕರವಾಮತೆ ಏವಂ ಸಂಪೃಷ್ಟ ಸಂಪ್ರಶ್ನಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಃ ಪರಮೇಷ್ಠಿನಾ ಲೀಲಾಗೃಹೀತದೇಹೇನ ತಸ್ಮೈ ಸರ್ವಮವರ್ಣಯತ್ ಶ್ರೀರುಕ್ಮಿಣ್ಯುವಾಚ ಶ್ರುತ್ವಾ ಗುಣಾನ್ ಭುವನಸುಂದರ ಶೃಣ್ವತಾಂ ತೇ ನಿರ್ವಿಶ್ಯ ಕರ್ಣವಿವರೈಃ ಹರತೋಂಗತಾಪಂ ರೂಪಂ ದೃಶಾಂ ದೃಶಿಮತಾಂ ಅಖಿಲಾರ್ಥಲಾಭಂ ತ್ವಯ್ಯಚ್ಯುತಾ ವಿಶತಿ ಚಿತ್ತಮಪತ್ರಪಂ ಮೇ ಕಾತ್ವಾ ಮುಕುಂದಮಹತೀ ಕುಲಶೀಲರೂಪ ವಿದ್ಯಾವಯೋದ್ರವಿಣ ಧಾಮಭಿರಾತ್ಮತುಲ್ಯಂ ಧೀರಾಪತಿಂ ಕುಲವತೀ ನ ವೃಣೀತ ಕನ್ಯಾ ಕಾಲೇ ನೃಸಿಂಹ ನರಲೋಕಮನೋಭಿರಾಮಂ ತನ್ಮೇ ಭವಾನ್ ಖಲು ವೃತಃ ಪತಿರಂಗಜಾಯಾಂ ಆತ್ಮಾರ್ಪಿತಶ್ಚ ಭವತೋತ್ರ ವಿಭೋ ವಿಧೇಹಿ ಮಾ ವೀರಭಾಗಮಭಿಮರ್ಷದು ಚೈತ್ಯ ಆರಾತ್ ಗೋಮಾಯುವನ್ ಮೃಗಪತೇಃ ಬಲಿಮಂಬುಜಾಕ್ಷ ಪೂರ್ತೇಷ್ಟದತ್ತನಿಯಮವ್ರತದೇವ ವಿಪ್ರಗುರ್ವರ್ಚನಾದಿಬಿರಲಂ ಭಗವಾನ್ ಪರೇಶಃ ಆರಾಧಿತೋ ಯದಿ ಗದಾಗ್ರಜ ಏತ್ಯಪಾಣಿಂ ಗೃಹ್ಣಾತು ಮೇ ನದಮಘೋಷಸುತಾದಯೋನ್ಯೇ ಶೋಭಾವಿನಿ ತ್ವಮಜಿತೋದ್ವಹನೆ ವಿದರ್ಭಾನ್
गुप्तः समेत्य पृतनापतिभिः परीतः निर्मथ्य चैत्यमगधेन्द्रबलं प्रसह्य मां राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्यशुल्काम् अन्तःपुरान्तरचरीम् अनिहत्य बन्धून् त्वामुद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजामुपेयात् यस्याङ्घ्रिपङ्कजरजस्नपनं महान्तः वञ्चन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्ह्यम्बुजाक्षणलभेय भवत्प्रसादम् जह्यामसून्व्रतकृशान् शतजन्मभिः स्यात्। ब्राह्मण उवाच इत्येते गुह्यसन्देशाः यदुरेव मया हृताः विमृश्य कर्तुं यच्चात्र क्रियतां तदनन्तरम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीरुक्मिणीसन्देशः। अथ 53तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच वैदर्भ्याः स तु सन्देशं निशम्य यदुनन्दनः प्रगृह्य पाणिना पाणिं प्रहसन्निदमब्रवीत्। श्रीभगवानुवाच तथाहमपि तच्चित्तः निद्रां च न लभे निशि वेदाहं रुक्मिणा द्वेषान् ममोद्वाहो निवारितः तामानयिष्य उन्मथ्य राजन्यापसदान्मृधे मत्परामनवद्याङ्गीं यधसोऽग्निशिखामिव। श्रीशुक उवाच उद्वाहर्क्षं च विज्ञाय रुक्मिण्या मधुसूदनः रथः संयुज्यतामाशु दारुकेत्याह सारथिम् स चाश्वैशैव्यसुग्रीव मेघपुष्पबलाहकैः युक्तं रथमुपानीय तस्थौ प्राञ्जलिरग्रतः आरुह्य स्यन्दनं शौरिः द्विजम् आरोप्य तूर्णगैः आनर्तारेकरात्रेण विदर्भानगमध्वयैः राजासकुण्डिनपतिः पुत्रस्नेहवशं गतः शिशुपालाय स्वां कन्यां दास्यन् कर्माण्यकारयत् पुरं संमृष्टसंसिक्तमार्गरथ्या चतुष्पथम् चित्रध्वजपताकाभिः तोरणैः समलङ्कृतम् श्रग्गन्धमाल्याभरणैः विराजोऽम्बरभूषितैः जुष्टं स्त्रीपुरुषैः श्रीमत् गृहैरगरधूपितैः पितॄन् देवान् समभ्यर्च्य विप्रांश्च विधिवन्नृप भोजयित्वा यथा न्यायं वाचयामास मङ्गलम् सुस्नातां सुदतीं कन्यां कृतकौतुकमङ्गलाम् अहतां शुकयुग्मेन भूषितां भूषणोत्तमैः चक्रुः सामर्ग्यजुर्मन्त्रैः बद्ध्वा रक्षां द्विजोत्तमाः पुरोहितोऽथर्वविद्वै जुहावगृहशान्तये हिरण्यरूप्यवासांसि तिलांश्च गुडमिश्रितान् प्रादाद्धेनूश्च विप्रेभ्यः राजा विधिविदाम्बरः एवं चेदिपति राजा धमघोषः सुताय वै कारयामास मन्त्रज्ञैः सर्वमभ्युदयोचितम् मदच्युद्भिर्गजानीकैः स्यन्दनैर्हेममालिभिः
पत्यश्वसङ्कुलैः सैन्यैः परीतः कुण्डिनं ययौ तं वै विदर्भाधिपतिः समभ्येत्याभिपूज्य च निवेशयामास मुदा कल्पितान्यनिवेशने तत्र शाल्वो जरासन्धः दन्तवक्त्रो विदूरथः आजग्मुश्चैद्यपक्षीयाः पौण्ड्रकाद्याः सहस्रशः कृष्णरामद्विपो यत्ताः कन्यां चैद्याय साधितुं यद्यागत्य हरेत् कृष्णः रामाद्यैर्यदुभिर्वृतः योत्स्यामः संहतास्तेन इति निश्चितमानसाः आजग्मुर्भूभुजः सर्वे समग्रबलवाहनाः श्रुत्वैतद्भगवान् रामः विपक्षीयनृपोद्यमम् कृष्णं चैकं गतं हर्तुं कन्यां कलहशङ्कितः बलेन महता सार्धं भ्रातृस्नेहपरिप्लुतः त्वरितः कुण्डिनं प्रागाद् गजाश्वरथपत्तिभिः भीष्मकन्यावरारोहा काङ्क्षन्त्यागमनं हरेः प्रत्यापत्तिमपश्यन्ती द्विजस्या चिन्तयत्तदा अहोत्रियामान्तरित उद्वाहो मेल्पराधसः नागच्छन्त्यवरविन्दाक्षः नाहं वेत्म्यत्र कारणम् सोऽपि नावर्ततेऽद्यापि मत्सन्देशहरो द्विजः अपि मय्यनवद्यात्मा दृष्ट्वा किञ्चित् जुगुप्सितम् मत्पाणिग्रहणे नूनं नायाति हि कृतोद्यमः दुर्भगाया न मे धाता नानुकूलो महेश्वरः देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती एवं चिन्तयती बाला गोविन्दहृतमानसा न्यमीलयत कालज्ञा नेत्रे चाश्रुकलाकुले एवं वध्वाः प्रतीक्षन्त्या गोविन्दागमनं नृप वाम ऊरुर्भुजो नेत्रम् अस्फुरन् प्रियभाषिणः अथ कृष्णविनिर्दिष्टः स एव द्विजसत्तमः अन्तःपुरचरीं देवीं राजपुत्रीं ददर्शः सा तं प्रहृष्टवदनम् अव्यग्रात्मगतिं सती आलक्ष्यलक्षणाभिज्ञा समपृच्छच्छुचिष्मिता तस्या आवेदयत्प्राप्तं शशंस यदुनन्दनम् उक्तं च सत्यवचनम् आत्मोपनयनं प्रति तमागतं समाज्ञाय वैदर्भीहृष्टमानसा न पश्यन्ती ब्राह्मणाय प्रियमन्यन्न नामसा प्राप्तौ श्रुत्वा स्वदुहितुः उद्वाहप्रेक्षणोत्सुकौ अभ्ययात्तूर्यघोषेण रामकृष्णौ समर्हणैः मधुपर्कमुपानीय वासांसि विरजांसि सह उपायनान्यभीष्टानि विधिवत्समपूजयत् तयोर्निवेशनं श्रीमत् उपकल्प्य महामतिः ससैन्ययोः सानुगयोः आतिथ्यं विदधे यथा एवं राज्ञां समेतानां यथा वीर्यं यथा वयः यथा बलं यथा वित्तं
सर्वैः कामैः समर्हयत् कृष्णमागतमाकर्ण्य विदर्भपुरवासिनः आगत्य नेत्राञ्जलिभिः पपुस्तन्मुखपङ्कजम् अस्यैव भार्या भवितुं रुक्मिण्यर्हति नापरा असावप्यनवद्यात्मा भैष्म्याः समुचितः पतिः किञ्चित् सुचरितं यन्नः तेन तुष्टस्त्रिलोककृत् अनुगृह्णातु गृह्णातु वैदर्भ्याः पाणिमच्युतः एवं प्रेमकलाबद्धाः वदन्ति स्म पुरौकसः कन्या चान्तः पुरात् प्रागाद् भटैर्गुप्ताम्बिकालयम् पद्भ्यां विनिर्ययौ द्रष्टुं भवान्याः पादपल्लवम् सा चानुध्यायति सम्यङ् मुकुन्दचरणाम्बुजम् यतवाङ्मातृभिः सार्धं सखीभिः परिवारिता गुप्ता राजभटैः शूरैः सन्नद्धैर्युध्यतायुधैः मृदङ्गशङ्खपणवाः तुर्यभैर्यश्च जघ्निरे नानोपहारबलिभिः वारमुख्याः सहस्रशः स्रग्गन्धवस्त्राभरणैः द्विजपत्न्यः स्वलङ्कृताः गायन्तश्च स्तुवन्तश्च गायका वाद्यवादकाः परिवार्यवधूं जग्मुः सूतमागधवन्दिनः आसाद्य देवी सदनं धौतपादकराम्बुजा उपस्पृश्य शुचिः शान्ता प्रविवेशाम्बिकान्तिकम् तां वै प्रवयसो बालां विधिज्ञा विप्रयोषितः भवानीं वन्दयाञ्चक्रुः भवपत्नीं भवान्वितां नमस्ये त्वाम्बिके भीक्ष्णं स्वसन्तानयुतां शिवां भूयात्पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदताम् अद्भिर्गन्धाक्षतैर्धूपैः वासस्रङ्माल्यभूषणैः नानोपहारबलिभिः प्रदीपावलिभिः पृथक् विपस्त्रियः पतिमतीतस्तथा तैः समपूजयत् लवणापूपताम्बूल कण्ठसूत्रफलेक्षुभिः तस्यै स्त्रियस्ताः प्रददुः शेषां युयुजुराशिषः ताभ्यो देव्यै नमश्चक्रे शेषां च जगृहे वधूः मुनिव्रतमथ त्यक्त्वा निश्चक्रामाम्बिका गृहात् प्रगृह्य पाणिना भृत्यां रत्नमुद्रोपशोभिनां तां देवमायामिव वीरमोहिनीं सुमध्यमां कुण्डलमण्डिताननां श्यामां नितम्बार्पितरत्नमेखलां व्यजस्तनीं कुन्तलशङ्कितेक्षणां शुचिस्मितां बिम्बपलाधरद्युति शोणायमानद्विजकुन्दकुण्डलां पदाचलन्तीं कलहंसगामिनीं शिञ्जत्कलानूपुरधामशोभिना विलोक्य वीरा मुमुहुः समागता यशस्विनस्तत्कृतहृच्छयार्दिताः यां वीक्ष्यते नृपतयस्तदुदारहासव्रीडामलोकहृतचेटस उज्झितास्त्राः पेतुः क्षितौ गजरथाश्वगता विमूढाः यात्राच्छलेन हरयेर्पयतीं स्वशोभाम्
सैवं शनैश्चलयति चलपद्मकोशौ प्राप्तिं तदा भगवतः प्रसमीक्षमाणा उत्सार्य वामकरजैः अलकानपाङ्गैः प्राप्तान् ह्रियैक्षत नृपान् ददृशेच्युतं सा तां राजकन्यां रथमारुरुक्षतीं जहार कृष्णो द्विषतां समीक्षतां रथं समारोप्य सुपर्णलक्षणं राजन्यचक्रं परिभूय माधवः ततो ययौ रामपुरोगमैः शनैः शृगालमध्यादिव भागहृद्धरिः तं मानिनः स्वाभिभवं यशः क्षयं परे जरासन्धवशानसेहिरे अहोधिगस्मान् यश आत्तधन्वनां गोपैर्हृतं केसरिणां मृगैरिव इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुक्मिणीहरणं नाम 53तमोऽध्यायः। अथ 54तमोऽध्यायः। राजानो विमुखा जग्मुः जरासन्धपुरःसराः शिशुपालं समभ्येत्य हृतदारमिवातुरं नष्टत्विषं गतोत्साहं शुष्यत्वदनमब्रुवन् बोभोः पुरुषशार्दूल दौर्मनस्यमिदं त्यज न प्रिया प्रिययो राजन् निष्ठादेहिषु दृश्यते यथा दारुमयी योषिन् नृत्यते कुहकेच्छया एवमीश्वरतन्त्रोऽयम् ईहते सुखदुःखयोः शौर्यैः सप्तदशाहं वै संयुगानि पराजितः त्रयोविंशतिभिः सैन्यैः जिज्ञयेकमहं परं तथाप्यहं न शोचामि न प्रहृष्यामि कर्हिचित् कालेन देवयुक्तेन जानन् विद्रावितं जगत् अधुनापि वयं सर्वे वीरयूथपयूथपाः पराजिताः पल्गुतन्त्रैः यदुभिः कृष्णपालितैः रिपवो जिज्ञुः अधुना काल आत्मानुसारिणि तदा वयं विजेष्यामः यदा कालः प्रदक्षिणः एवं प्रबोधितो मित्रैः चैद्योगात् सानुगः पुरम् हतशेषाः पुनस्तेऽपि ययुः स्वं स्वं पुरं नृपाः रुक्मीतु राक्षसोद्वाहं कृष्णद्विट् असहन् स्वसुः पृष्ठतोऽन्वगमत्कृष्णम् अक्षौहिण्यावृतो बली रुक्म्यमर्षीषु संरब्धः शृण्वतां सर्वभूभुजां प्रतिजज्ञे महाबाहुः दंशितः सशासनः अहत्वा समरे कृष्णम् अप्रत्यूह्य च रुक्मिणीं कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतत् ब्रवीमि वः इत्युक्त्वा रथमारुह्य सारथिं प्राह सत्वरः चोदयाश्वान्यतः कृष्णः तस्य मे संयुगं भवेत् रथैकेन गोविन्दं तिष्ठ तिष्ठेत्यथाह्वयत् धनुर्विकृष्य सुदृढं जघ्ने कृष्णं त्रिभिः शरैः ततो रथादवप्लुत्य खड्गपाणिर्जिघांसया कृष्णमभ्यद्रवत्क्रुद्धः पतंग इव पावकम् तस्य चापततः खड्गं तिलशश्चर्म चेषुभिः चित्वासि मादते तिग्मं रुक्मिणं हन्तुमुद्यतः दृष्ट्वा भ्रातृवधोद्योगं रुक्मिणी भयविह्वला पतित्वा पादयोर्भर्तुः उवाच करुणं सती योगेश्वरा प्रमेयात्मन्
ದೇವದೇವ ಜಗತ್ಪತೆ ಹಂತುಂ ನಾರ್ಹಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಭ್ರಾತರಂ ಮೇ ಮಹಾಭುಜ. ಶ್ರೀಶುಕ ಉವಾಚ ತಯಾ ಪರಿತ್ರಾಸ ವಿಕಂಪಿತಾಂಗಯ ಶುಚಾವಶುಷ್ಯನ್ಮುಖರುದ್ಧಕಂಠಯ ಕಾತರ್ಯ ವಿಸ್ರಂಸಿತ ಹೇಮಮಾಲಯ ಗೃಹೀತಪಾದಃ ಕರುಣೋನ್ಯವರ್ತತ. ಚೈಲೇನ ಬದ್ಧ್ವಾ ತಮಸಾಧುಕಾರಿಣಂ ಸಸ್ಮಶ್ರುಕೇಶಂ ಪ್ರವಪನ್ವ್ಯರೂಪಯತ್. ತಾವನ್ಮಮರ್ಧುಃ ಪರಸೈನ್ಯಮದ್ಭುತಂ ಯದು ಪ್ರವೀರಾನಲಿನಿಂ ಯಥಾ ಗಜಾಃ. ಭಗವಾನ್ ಭೀಷ್ಮಕಸುತಾಂ ಏವಂ ನಿರ್ಜಿತ್ಯ ಭೂಮಿಪಾನ್ ಪುರಮಾನೀಯ ವಿಧಿವತ್ ಉಪಯೇಮೇ ಕುರುದ್ವಃ. ತದಾ ಮಹೋತ್ಸವೋ ನೃಣಾಂ ಯದುಪುರ್ಯಾಂ ಗೃಹೇ ಗೃಹೇ ಅಭೂತ್ ಅನನ್ಯಭಾವಾನಾಂ ಕೃಷ್ಣೇ ಯದುಪತೌ ನೃಪ. ನರಾನಾರ್ಯಶ್ಚ ಮುದಿತಾಃ ಪ್ರಮೃಷ್ಟಮಣಿಕುಂಡಲಾಃ ಪಾರಿಬರ್ಹಮುಪಾಜನ್ಹುಃ ವರಯೋಶ್ಚಿತ್ರವಾಸಸೋಃ. ಸಾ ವೃಷ್ಟಿಪುರ್ಯುತ್ತಭಿತೇಂದ್ರಕೇತುಭಿಃ ವಿಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯಾಂಬರರತ್ನತೋರಣೈಃ ಬಭೌ ಪ್ರತಿದ್ವಾರ್ಯುಪಕ್ಲುಪ್ತಮಂಗಳೈಃ ಆಪೂರ್ಣಕುಂಭಾಗುರುಧೂಪದೀಪಕೈಃ ಸಿಕ್ತಮಾರ್ಗಾಮದಚ್ಯುದ್ಭಿಃ आहूतप्रेष्ठभूभुजां गजैर्द्वास्सु परामृष्टरम्भापूगोपशोभितां कुरुसृज्जयकैकेयविदर्भयदुकुन्दयः मिथो मुमुदिरे तस्मिन् सम्भ्रमात् परिधावतां रुक्मिण्या हरणं श्रुत्वा गीयमानं ततस्ततः राजानो राजकन्याश्च बभूवुर्वृषविस्मिताः द्वारकायामभूद्राजन् महामोदः पुरौकसां रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियः पतिं द्वारकायामभूद्राजन् महामोदः पुरौकसां रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियः पतिम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुक्मिणी विवाहो नाम चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। मङ्गलं यादवेन्द्राय महनीयगुणात्मने रुक्मिणी प्राणनाथाय वासुदेवाय मङ्गलम्।